श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि ब्राह्मणाये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानि गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। ओम शांति शांति शांतिः। उदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। I am very happy to welcome you all to this sanctified sanctum sanctorium of Yoga Vinayaka. Today is very most auspicious day for us. While stepping into the dawn of New Year, we have something concrete to contribute to this great Rishi Parampara. As we know, we have inherited great parampara of great Parivrajakas, great Rishis, sages, saints. Like that we have inherited very great lineage of Brahmavadi. Our great mothers, sisters, they used to exhibit their wonderful, unique mental and intellectual powers, as it is very well projected by Sri Krishna in his statement in the 10th chapter, Vibhuti Yoga. Kirtihi Shrihi Vakchanarinam Smritihi Medha Dhritihi Kshama. Krishna says that all these great intellectual and emotional and spiritual quotients and competencies are embedded in our tradition of Naris, mothers and sisters. That is still evident. Even in this so-called modern society, we have to maintain that tradition. As much our sisters and mothers they contribute, our society will be more and more progressive and healthy. In our Yasvyasa University, we have started the tradition. Many sisters and children also, they could recite the whole Bhagavad Gita comprising 700 shlokas. We have a unique thing here. That is, some students, they say from starting from Dharmakshetre and conclude with Yatra Yogeshwarah Kratnaha Yatra Partho Dhanurdharaha Tatra Shrihi Vijayo Bhutihi Dhruvanitihi Matirmama. This is called Anuloma Krama. And another Krama is Vitkramena. It presupposes so much very, very sharp intellectual power and creativity. So much memory power and Dharana Shakti, Medha Shakti, which we call in Sanskrit, it is very much necessary. Otherwise, it is very difficult to report like this, recite like this. Vitkramena, Viloma Kramena. So now, today we have our daughter of Yasvyasa, Jyoti from Utkala, and she already reported Anukramena. And now she already again could show her commitment, so that she is submitting that Vitkrama Parampara, so that starting from the last she will be reporting shlokas up to the first shloka Dharmakshetre. Today we have our Pracharya of Veda Vijnana Gurukulam, Vidwan Dr. Mahabaleshwar Bhattji, and we are very happy that Swamiji from Gadag
he is also present in front of us. Idanim Jyoti एषा कस्यां कक्षायां which class you are studying? 8th अष्टमकक्षायां पठति. तस्याः पिता अस्ति. Father, you utter your name. Manoranjan, your place and your Baleshwar, Odisha. Baleshwar, Odisha. So I take your permissions to start and so that Jyoti will start. Already we have started with Mangal Shloka and she will submit. Om. First you tell Dharmakshetra, then you go to Yogeshwara. Just we have half an hour. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. सर्वगुह्यतमं भूयः शोणे परमं वचः इष्टोऽस्मीति ततो वक्ष्यामि ते हितम् इति ते ज्ञानमाख्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण करिष्ये वचनं यथैच्छसि तथा कुरु. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. शमोदमस्तपश्शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं. ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावः प्रभवैर्गुणैः. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः. यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं. यत्तद् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिः प्रसादजम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ
निश्चितं मतमुत्तमं यज्ञोदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां निश्चितं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॐ तत्सदिति निर्देशः ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यान् सुरनिश्चयान् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रीतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमाशुरीं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगौ व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् श्रीभगवानुवाच अथ षोडशोऽध्यायः श्रीपरमात्मने नमः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिर्विस्मृता पुराणे न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं रसोऽहं रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढो योनिषु जायते मूढयोनिषु जायते यदा यदा सत्त्वे सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते यदा भूतपृथग्भावम् यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति समं सर्वेषु समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वितः श्रीभगवानुवाच अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीपरमात्मने नमः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते कीर्तिश्रीः वाक्च कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमाः मृत्युः सर्वहरश्चाहं
उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमाः अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते ते मामनन्यभाक् साधुरेव स समन्तव्यः सम्यक् सम्यग् व्यवसितो हि सः समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः half of the latter part of Bhagavad Gita now it is covered. As we know, there are 18 chapters comprising 700 slokas in the Bhagavad Gita. As we started from the last and final sloka, now gradually we descended towards 9th chapter. So wherever we asked, Jyoti, Kumari Jyoti could give proper answer without any mistakes, without any break. This requires, it presupposes so much intense sadhana. So now again, previous part of Bhagavad Gita, we take up now, starting from 9th chapter, we will be moving to the first chapter. On the basement of chapter, on every chapter we are asking questions. That is how we are moving. Swami, over to Swamiji to ask questions. अक्षरं ब्रह्म Aksharam Brahma Paramam. अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः श्रीभगवानुवाच अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः See, अक्षर किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अर्जुन उवाच ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲ್ರೆಡಿ 8th chapter is over. ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः अधियज्ञः कथं अधिभूतं च किम् अधिभूतं क्षरो भावो पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहि भृतां वर येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितम् एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः सुहृन्मित्रार्युदासीनां मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ पृच्छतु कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धयेत् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भसा कंटिन्यू प्रलपन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् न हि ज्ञानेन सदृशम् न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धं कालेनात्मनि विन्दति यथैधांसि समीधोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹೀಪತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬಸಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತಸ್ತು ಸಃ काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. ಶ್ರೀಪರ್ಣ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ये यथा मां ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. श्रीभगवानुवाच अथ चतुर्थोऽध्यायः. ॐ श्रीपरमात्मने नमः. ॐ तत्सदिति. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्म्यस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति. आपूर्यमाणमचलप्रदिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. अन्नाद्भवन्ति भूतानि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्
तस्मात् सर्वाणि सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवम् भवः पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् भवति पर्जन्यः कर्मसमुद्भवः कर्मसमुद्भवः Dr. Sushruta is there, he will ask one or two questions. सर्वे जनाः अपि प्रश्नं पृच्छन्तः सन्ति पृच्छतु भवान् एकं श्लोकम् already over. One more sloka. From the third or second chapter now. Already we moved from the 18th chapter to third chapter? Second chapter already we have come. कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य One more question. विजानतः न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् सर्वकर्म प्रकृतेः क्रियमाणा प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत स्थापयमेच्युत अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् गच्छतु विक्रमेण संजय उवाच इति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सर्वे मिलित्वा वदामः धृतराष्ट्र उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् ब्रह्मसि ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु. We have one more dignitaries. One of the dignitaries, a scientist from Andhra,
He is from DRDO. DRDO. Agni project. Agni project scientist. He is here. And many of our friends are Dr. Vijay Kumar is there and our Dr. Hemant Bhargava is there. Sarvebhyah abhinandanani samarpyante. Now I request our Pracharya, Dr. Mahabaleshwar Bhattji, to conclude with his words of blessings. Samskrita Bhashaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम ज्योति ज्योति कुमारी ज्योति ही कृष्णस्य प्रसादादेव स्वकीय बुद्धि सामर्थ्यं प्रकटितवती। पंचदशे अध्याये श्रीकृष्णः वदति मम अनुग्रहादेव अर्थात कृष्णस्य अनुग्रहादेव स्मृतिः विस्मृतिः उभयमपि भवति। मत्तस्मृति ज्ञानम् अपोहनं च। अतः स्मृतिः अपि अपोहनं तदपोहनम् उभयमपि मत्तः एव श्रीकृष्णादेव अर्थात् भगवतः प्रसादादेव भवति इति वदति। अतः तस्य भगवतः अनुग्रहः वर्तते इत्येतत्तु निश्चितं स्वकीय स्मृतिसामर्थ्यात् सा प्रदर्शितवती विशेषेण। इदानीं तु बाल्यावस्था इति कारणतः कण्ठस्थीकरणे महत्त्वं दीयते। इतः परं शब्दतः कण्ठस्थीकृतस्य अर्थतः ग्रहणार्थम् अग्रे भाष्यम् अनेकानि वर्तन्ते। तेषां भाष्याणां विशेषेण अध्ययनम् अर्थज्ञानपूर्वकं यदा अग्रे गम्यते तत्तु द्वितीयः स्तरः। तृतीयः स्तरः तस्य आचरणं तत्रैव सर्वं पर्यवस्यते। विशेषेण प्रथमं शब्दतः ग्रहणं, तदनन्तरम् अर्थतः ग्रहणं, तदनन्तरं तद्गतविषयाणाम् आचरणं तत्रैव विशेषेण पर्यवसानं सर्वेषामपि शास्त्राणाम् आर्षग्रन्थानाम्। अतः यथा इदानीं भगवतः प्रसादः तस्याः उपरि वर्तते तद्वत् तदर्थग्रहणे तदाचरणे च भगवतः प्रसादः भवतु। आर्षमार्गे गैर्वाणवाणी मार्गे सा प्रवर्तताम् इत्यपि आशिषा अनुगृह्णन्ति। तथैव आशयः। अर्थात् आर्षमार्गः अत्यन्तं विस्तृतः कालोचितः सर्वजीवनोपयोगी च वर्तते। तन्मार्गे सा स्वात्मानं वर्धयतु। विशेषेण तस्यै ये पाठितवन्तः एतादृश शुद्ध उच्चारणमपि अत्यन्तं शुद्धं वर्तते। अतः तादृश शुद्ध उच्चारण सम्पादनार्थं महान् प्रयासः कर्तव्यो भवति। मातृभाषाप्रभावादि कारणतः कदाचित् न सम्भवति, किन्तु सम्यक् उच्चारणमपि वर्तते, कण्ठस्थीकरणमपि वर्तते। अतः ये पाठकाः ये च पालकाः तेभ्यः अपि विशेषेण अभिनन्दनानि। तेभ्यः अपि विशेषेण अभिनन्दनं समर्प्य परीक्षकत्वेन श्रोतृत्वेन द्रष्टृत्वेन च अनेके उपस्थिताः तेपि प्रश्नान् अपृच्छन्। सर्वेभ्यः अपि भगवतः योगेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति आशास्य ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे